audience. Uh, Mr. Nasir, 38 years old male, not known to be diabetic or hypertensive, a ex-smoker deliverer, is hailing from Narayanganj, is presenting with the complaints of weight loss for 1 year, generalized weakness for the same duration, and skin pigmentation all over the body for the same duration. According to the statement of the patient, he was reasonably well 1 year back. Then he experienced weight loss, which was unintentional and was 30 kg over 1 year, evidenced by weighing himself previously. This was associated with anorexia, slight dyspepsia, but there was no history of diarrhea or chronic loose motion. There was no evening rise of temperature. There was no cough, breathlessness, or coughing out of blood. There was no history of contact with smear positive tuberculosis patient. There was no history of superficial skin infection involving any site of the body. The patient also didn't complain about palpitation or sweating or any abnormal movement or sleep disturbance. There was no swelling involving any part of the body, and there was no history of bleeding through any orifice of the body. The patient also complained of generalized weakness, which was initially mild and gradually became so severe that he could not do his day-to-day activities. The weakness was mostly associated with standing from sitting position or raising the hand over the shoulder level. The patient also complained of muscle discomfort and bone pain while moving his limbs. The weakness didn't follow any diurnal variation, and this was not associated with exercise or taking food. The patient complained of dizziness and vertigo while he got up from a lying or sitting position to standing, which was occasionally associated with palpitation and excessive sweating. The patient complained of pigmentation involving his whole body, which was predominantly seen in his palms and soles, as well as the knuckles and oral cavities. The skin lesion was not associated with itching. There was no scaling or blistering. There was no discommission. The patient didn't give any history of any joint pain. There was no oral ulcerations. There was no abnormal sensations or sensory impairment involving the extremities. There was no history of frothy micturition or decreased urine output. There was no history of alternation of bowel habit. The patient didn't mention any previous history of same type of illness. The patient has 3 children, all are in good health. He is a day laborer and comes from a lower socioeconomic status. The patient is an ex-smoker. He didn't take any alcohol or any other illicit drug abuse. The patient doesn't practice any high-risk sexual behavior. The patient used to take over-the-counter steroids. He mentioned the name as cotton, which he took for long 10 years for his joint pain and enhancing his working performance. The patient has no significant psychiatric history. There is the patient cannot mention his immunization status, and the patient received 2 doses of COVID vaccinations. On examination, the patient is ill-looking, anxious, and cachexic, but he is cooperative and decubitus is on choice. The patient is mildly anemic, not icteric. There is no peripheral edema. There is no colonoidal, leukonoidal clubbing. There is some longitudinal striae involving the abdomen, buttock, and upper thigh. And there is generalized pigmentation, which is more pronounced in the palm and sole, also present in the oral mucosa. The patient's pulse rate is 84 beats per minute, which is regular in rhythm
and character. The volume is normal. There is no radiofemoral or radiofemoral delay. The patient blood pressure is 95/60 while lying and 70/50 while standing. So there is a significant postural drop. There is no lymphadenopathy, there is no engorged neck vein, and there is no enlarged neck gland. The bedside urine examination is negative for hemoglobin or protein. On examination of the musculoskeletal examination, the gait is myopathic. The patient has proximal myopathy evidenced by difficulty in raising hand over the shoulder level and positive gout sign. The other joint, including the small joints of the hand and the large joints of the limbs, are normal. The rest of the systemic examination reveals no abnormality. Well, thank you, Shubhra. Sir, online already একটা question চলে আসছে। ওকে, আপনি কি এটা আগে নেবেন না আপনি নিজে করবেন? ও আচ্ছা, আমরা অনলাইনে কোশ্চেনটা একটু পরে নেই আগে। At first, from history and examination findings, what's your provisional diagnosis? Sir, my provisional diagnosis is adrenocortical insufficiency, probably due to withdrawal of steroid. Adrenocortical insufficiency, probably due to withdrawal of steroid. Sir. Okay, what is the absolute indications কি ছিল তার যে স্টেরয়েডটা নেওয়ার ব্যাপারে? So the patient was a day laborer and used to suffer from bone and joint pains. So he took this drug as over the counter to get relief from his pain, and he also mentioned that he used to enhance his performance after taking the drug. Okay, the patients getting his long-standing herbal remedies. Herbal remedies or in the he mentioned the name of Prof. Okay, oral steroid. তাহলে এই পেশেন্টের ওয়েট গেইন না করে ওয়েট লস হলো কেন? So the patient mentioned that previously he was averagely healthy, and when he took the drug he was doing fine, but after leaving the drug he started losing his weight. এই লুজিং ওয়েটের কারণ কি ছিল? আপনি কেন এটা কি হঠাৎ করে সে বন্ধ করলো কেন? Why he stopped the drugs? Sir, he came to know from somewhere that this drug is bad for him in the long run, but he didn't consult a doctor. Okay, তাহলে কি উনি যখন স্টেরয়েডটা স্টপ করেছিল তখন কেন ক্রাইসিসে যায়নি সে? এখন কেন ক্রাইসিসে গেল? Sir, I didn't mention about the crisis. This is তখন কি আপনি কোনো এরকম কোনো হিস্ট্রি নিয়েছেন যে সাডেন উইথড্র করলো এরপরে উনি ক্রাইসিস? তখন তো ক্রাইসিসে যাওয়ার কথা ছিল তার, কেন যায়নি উনি? আপনি কি এরকম কোনো হিস্ট্রি নিয়েছেন কিনা যে at that time the patient was hospitalized, either diarrhea, vomiting, fever? No, sir, the patient didn't give an history of hospitalization, sir. Okay, I had to mention that, sorry, sir. So you the provisional diagnosis adrenocortical insufficiency. Sir. Can you mention either it is primary or secondary? Sir, this is probably secondary because this is due to What's excess points? suppression. What of your secondaries? Sir, as the patient used to take steroid for হ্যাং হয়ে গেছে মনে হয় সম্ভবত, আমার দিক থেকে না এটা। স্যার ওই যে একটু ফোকাস দিচ্ছি, সম্ভবত ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ একটু দেখেন। জি পলাশ, হ্যাঁ আমরা আবার ব্যাক করতেছি স্যার, থ্যাংক ইউ। একটু সময় টেকনিক্যাল ঝামেলা ছিল। আমরা কানেক্ট হয়েছি? জি জি স্যার, জি। ওকে, স্যার অনলাইনে বেশ কিছু কোশ্চেন আপনি আছে, স্কিল ফাইন্ডিংস। আচ্ছা আমরা অনলাইনে কোশ্চেন গুলো সিরিয়ালি নিয়ে নিই। স্যার একটা কোশ্চেন হচ্ছে হিস্ট্রি অফ স্টেরয়েড।
Yes, sir. Shubhra, history of steroid intake for 10 years. Yes, sir. So cachexia can Yes. occur. একটা question. দ্বিতীয় question হচ্ছে here bedside urine examination done for hemoglobin and protein but not for glucose. Why? আরেকজন দুইজন একই question করছে, পাশাপাশি বলি। Why there is pigmentation? আর হচ্ছে why pigmentation in secondary adrenocortical insufficiency? এই তিনটা question. Sir, আমি I mistakenly have mentioned about hemoglobin. This should be glucose. I am so sorry. Okay, fine. Sugar protein. Why glucose? Why urine for glucose? At the patient's history of taking long-standing steroid, steroid-induced diabetes, hyperglycemic. It's possible. একটা প্রশ্ন ছিল pigmentation. Okay? জি স্যার। Secondary Secondary is the pigmentation is common in primary or secondary? Sir, Definitely is primary. sir. Why pigmentations in secondaries? কেন আপনি যদি সেকেন্ডারি আপনি এখন তো বলেছেন অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনফিসিয়েন্সি ডিউ টু স্টেরয়েড, ওকে, তাহলে এই পেশেন্টের পিগমেন্টেশন কেন? Sir, as the patient is taking steroid for long time, so there may be a chance of secondary infections like tuberculosis, which may involve the adrenal gland, so that the primary is also differential. By this way, the patient can develop. একটু ক্লিয়ার করেন, একটু ক্লিয়ার। কোনো ফিচার তো ছিল না আমার। পিগমেন্টেশনস আর কিভাবে এক্সপ্লেইন করা যায় এখানে? সেকেন্ডারি মানে প্রশ্ন তো আসবেই। এক্সট্রা ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন লং স্ট্যান্ডিং স্টেরয়েড, বাট পিগমেন্টেশন যদি আমার সেটা প্রাইমারি হয়ে থাকে আমি পিগমেন্টেশন এক্সপ্লেইন করছি। আপনি ইয়ে পান নাই, আদার কোনো অটোইমিউন ডিজিজ কিন্তু সার্চ করে আপনি পাননি, পেয়েছেন? পেশেন্টে অ্যালোপেশিয়া নাই, এই পেশেন্টের কোনো থাইরয়েডের কোনো ফিচার নাই, পেশেন্ট ইজ নট নোন টু বি ডায়াবেটিক as the patient mentioned. পেশেন্টের কোনো জিআই ডিস্টারবেন্স নেই, আছে? Is there any GI disturbance? No, sir. That can be flicker of celiac disease, other disease, autoimmune other disease. A sort of malignancy metastasis to the adrenal glands, and the malignancy is sometimes associated with pigmentation, like gut না malignancy. আপনি তাহলে আমার প্রাইমারি হিস্ট্রি তো এরকম সাজেস্টিভ মনে হচ্ছে আপনার কোনো সেকেন্ডারি যদি আমার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে হয়ে থাকে প্রাইমারি সাইড করতে গিয়ে। স্যার এই রিলেভেন্ট একটা কোশ্চেন আছে যে কোনো লাং মাস ছিল কিনা, সেটা আমি যাচ্ছি। সেকেন্ডারি যদি আমার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে হয় আমার প্রাইমারি সাইড কোথায়? ওয়্যার ইজ দ্য প্রাইমারি সাইড? ইজ দেয়ার এনি হিস্টরি সাইড পেডিলিক? Is there any history that just be pedic to the primary site? So actually from the history he has excluded lots of no's regarding the association. So positive কিন্তু আমরা কোনো কিছু পাই নাই, like any malignancies অথবা HIV, lymphoma, tuberculosis, not even any primary association হিসেবে আমরা কোনো autoimmune association পাই নাই এরকমের সাথে। শুধু হিস্ট্রি ছিল ড্রাগেরই, তো হিস্ট্রি থেকে কিন্তু ওগুলো মোটামুটি এক্সক্লুড করে ফেলছেন, মানে যেগুলো মেনশন করার, ঠিক আছে, কিছু নাই কিন্তু এতে। আপনি সেকেন্ডারি আর কিছু চিন্তা করেন এখানে হিস্ট্রি নিয়ে? ওয়েট লস, পিগমেন্টেশন, এটাই তো নাকি? ওয়েট লস, পিগমেন্টেশন, আর কেউ কোন সিমটম ছিল না পেশেন্টের? তাহলে আপনি প্রাইমারি সেকেন্ডারি আর কি চিন্তা করেন? Could it be a case of tuberculosis that involve adrenal gland? Possibilities, but not a strong suggestive. কারণ আমার পেশেন্টের কোনো জ্বরের হিস্ট্রি নাই, ওয়েট লস আছে, বাট পিগমেন্টেশনটা আমি এক্সপ্লেইন করতে পারছি না। ক্রনিক ডিজিজ হিসাবে ক্যাকিকটিক হিসাবে হয়তো as a part of chronic disease and cachectic you can explain pigmentation, until otherwise you can primary না হলে pigmentation secondary adrenocortical insufficiency মিলানো যাবে না, বলা যাবে না। Sir, thank you, sir. As he has mentioned, this is a secondary adrenal insufficiency, and in this case, the patient has striking features of pigmentation. Can it be described with a secondary cause such as hemochromatosis, which involves the pituitary and the adrenals?
Yes, but I mentioned The pigmentation. I'm the talking patient about has the no pigmentation. joint Can pain. it be I mentioned explained by the pigmentation of yes, hemochromatosis? I have a differential. This is a rare possibility there is a hemochromatosis, but the patient doesn't have any diabetes. There is no joint pain. So that There is patient is mildly anemic against hemochromatosis, and the patient is also having 3 children. So hemochromatosis should be a case which affects the patient from his birth. So having 3 children with hemochromatosis is quite unlikely. In that case, the pigmentation goes in against your diagnosis. Yes, it goes against my diagnosis, but tuberculosis may present in any form, even without cough, and sometimes the patient may have low-grade fever. He could not mention. So as the patient is immunocompromised, he may have tuberculosis which affects the adrenal, making it as a primary Addison's disease. But you did not mention tuberculosis in the diagnosis. No, I didn't mention because the patient's history is not suggestive. I am telling about the possibilities only. Thank you. okay, could it be a case of HIV that involves secondary adrenocortical Yes, sir. I have some insufficiency? differentials. With the primary, I have some differentials. The differentials are Secondary adrenocortical insufficiency due to sir, due to tuberculosis, tuberculosis, deep fungal infection, and HIV. Sir. HIV infections. Could it be a case of lymphoma? Sir, Could it be a case of sir, lymphoma? as the patient is not anemic, there is no lumps and bumps all over the body, and there is no jaundice even. This is not suggestive of lymphoma. সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ফিভারই নেই এই পেশেন্টের, ফিভারই নেই, ফিভার নাই, লিম্ফাডেনোপ্যাথি নাই। ওকে, আপনি পোস্টুরাল ড্রপ দেখলেন স্যার একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আছে, একটু হ্যাঁ। যদি ইয়া করতে হ্যাঁ, ওকে ওকে, শেষের কোয়েশ্চেন আমি যদি নেই, প্রেজেন্টার মেনশনস ট্রাই প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি লং ডিউরেশন স্টেরয়েড ইনটেক ইন দ্য হিস্টরি, why not Cushing syndrome as provisional diagnosis? Actually, the patient had Cushing syndrome probably before stopping the steroid. But as we know that if a patient with Cushing syndrome stops the drugs, stop the steroid, he will eventually develop adrenocortical insufficiency, and this probably happened in this case. The patient had previously had Cushing syndrome, but now this is turned to be a case of adrenal insufficiency. Thank you. আচ্ছা, আর কোনো আপনি যিনি এই অনলাইন থেকে প্রশ্নটা করেছেন যে as the patients that is long history of steroid, অনেকদিন ধরেই তিনি স্টেরয়েড নিয়েছেন, তার কুশিংস, তার এক্সট্রা তার স্ট্রাইকিং ফিচার্স আছে, তার মায়োপ্যাথি স্ট্রাইকিং ফিচার্স আছে, তার সেক্সুয়াল ডিসফাংশনের হিস্ট্রি আছে, মায়ালজিয়া হিস্ট্রি আছে, তার জয়েন্ট লো ব্যাক পেইন অর জয়েন্ট পেইন হিস্ট্রি আছে, বাট স্ট্রং প্রিডিলেকশন হচ্ছে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কন্টিনিউয়াসলি লো থাকে। এটা একটা এগেইনস্টে যায় এই পেশেন্টের জন্য যে আয়ারটোজেনিক কুশিংস, যেটা আমরা স্টেরয়েড ইনডিউস আয়ারটোজেনিক কুশিং, ব্লাড প্রেশার ইউজুয়ালি বেশি থাকারই কথা, এরকম বারবার পেশেন্টের পোস্টুরাল ড্রপ হওয়ার কথা না। এটা হলো একটা ডেড এগেইনস্টে পয়েন্ট। নাম্বার 2, যে ডেড এগেইনস্টে পয়েন্ট হচ্ছে এই পেশেন্টের এরকম পিগমেন্টেশন। কুশিংসে কিন্তু আমরা এই ধরনের পিগমেন্টেশন ইউজুয়ালি পাই না। আর পজিটিভ ফাইন্ডিংস এর মধ্যে আর পেশেন্ট ওয়েট লস করে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ওয়েট লস, এটাও কিন্তু কুশিংস এর ফেভারে নাই। তাহলে কুশিংস এর ডিসফেভারে পয়েন্ট কিন্তু অনেকগুলো, একটা ওয়েট লস আছে, একটা পেশেন্টের ওয়েট লস আছে, এই পেশেন্টের স্কিন পিগমেন্টেশন তার ডিসফেভারে চলে যাচ্ছে এই ধরনের, আর আরেকটা পেশেন্ট হচ্ছে আমরা কি যেন বললাম, ও ব্লাড প্রেশার Consequence of আর হিস্ট্রিটা কনসিকুয়েন্স ভাবে যাচ্ছে না। মিস্টার আসাদুল্লাহ প্লিজ কোশ্চেন করেন। আসাদুল্লাহ স্যার, একটা হ্যান্ড রেজ আছে অনেকক্ষণ পরে, আপনার সাথে ডাইরেক্ট কমিউনিকেট করতে যাচ্ছে। মিস্টার আসাদুল্লাহ প্লিজ। হ্যাঁ, প্লিজ রেজ ইউ কোশ্চেন। স্যার উনি মনে হয় কোনো কারণে কানেকশন পাচ্ছে না। হ্যাঁ আসাদুল্লাহ, শুনতে পাচ্ছি আমরা আপনাকে। The course of the illness, কখনোই পেশেন্টের ওয়েট গেইনের কথা কি
আমাদের হিস্ট্রিতে বলা হয়েছে কিনা ওয়েট গেইন তো হওয়ার কথা লং স্ট্যান্ডিং রেজিস্টার নিয়ে থাকে এটা জানতে চাই। হ্যাঁ, এখন সাডেন উইথড্রয়ালের জন্য পেশেন্ট অ্যাড্রিনোকর্টিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি তাহলে কি স্যার আগে কি ওয়েট গেইন ছিল সেটা জানতে চাই ওয়েট গেইন Yes, sir. The patient took the drug for his general well-being and get rid of pain. So gaining weight was also part of his well-being, as he mentioned that he used to take the drug for getting relief of pain and enhancing his weight and performance in his works. So the patient কিন্তু took the drug. আপনি থ্রু আউট দ্য কোর্স অফ দ্য ইলনেস বা হিস্ট্রিতে আপনি তার ওয়েট গেইনের কথা বলেন নাই কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি তার যে ওয়েট লসের কথাটা বলেছেন এটা একটু So the patient presented with us with the complaints of weight loss. Sir. The weight gain was not mentioned in his history. He came to us for his weight loss, which has started 1 year back. So that I mentioned this in the history, sir. আপনি কি স্যাটিসফাইড আপনার ওর আনসারে? এটা আগে বলেন। স্যার আপনি যদি একটু অ্যাড করতেন স্যার। না আপনি স্যাটিসফাইড কিনা ওর আনসারে? আমি যিনি প্রেজেন্ট করছেন লেট মি ফিনিশ, যিনি আনসারটা করেছেন আপনি কি যিনি আনসারটা করেছেন আপনি কি এখন আমার প্রেজেন্টারের আনসারে হ্যাপি কিনা, আপনি স্যাটিসফাইড কিনা? স্যার আমি ফুললি জিনিসটা আমি মানে নিজের কাছে না যে কেন আপনি হিস্ট্রিটা আপনি আগে শুনেন লিখছে প্রেজেন্টার সে ওয়েল বিং এর জন্য লিখছে সে যদি ফিজিও আমার মনে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। না স্যার আমি শুনতেছি স্যার। আচ্ছা আমি ক্লিয়ার হতে পারছি না ওনার কথাটা। আচ্ছা পরবর্তী আর কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার কুড ইট বি জিআরএ? একজন দুইবার কোশ্চেনটা করছে। কি জে আই এ জিআরএ কি বুঝাতে চাচ্ছে? মিস্টার ডক্টর আচল, ক্যান ইউ বি মোর স্পেসিফিক? আপনি অ্যাব্রিভিয়েশন বলবেন না, অ্যাব্রিভিয়েশন বলার দরকার নেই, ফুল বলেন আপনি কি জানতে চাচ্ছেন। ডক্টর আচল আপনি যিনি প্রশ্নটা রেজ করেছেন প্লিজ বলেন, আপনি একটু ক্লিয়ার করেন আপনি কি জানতে চাচ্ছেন। আচ্ছা স্যার উনি মনে হয় ডিসকানেক্টেড বা ইয়াতে আছে, উনি আশা করি জয়েন করবে। আর একটা কোশ্চেন আছে, কুড ইট বি কেস অফ হাইপোথ্যালামিক অর প্রাইমারি পিটুইটারি ডিজিজ? ও ইজ দেয়ার এনি ফিচার্স হিস্ট্রিতে কোনো কিছু হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি অ্যাড্রেনাল অ্যাক্সিস, কেন অ্যাড্রেনাল অ্যাক্সিস হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি কোনো সাপ্রেশন হয়েছিল কিনা, যেহেতু পেশেন্ট লং স্ট্যান্ডিং স্টেরয়েড নিয়েছে। হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি প্রাইমারি পিটুইটারি ডিজিজ হতে পারে কিনা, বা হাইপোথ্যালামিক প্রাইমারি পিটুইটারি ডিজিজ হতে পারে কিনা? প্রাইমারি পিটুইটারি ডিজিজ বলেন, এটা তো পিটুইটারি ফিচার নাই, অনেকগুলি ফাইন্ডিংস। না তো সেটা বুঝতেছিলাম কি there is no other features of আপনি বলেন কোন কোন ফিচার না থাকার জন্য আপনি বলছেন না এই পেশেন্টের পিটুইটারি ফেলিউর হয়নি? Sir, there is no hypothyroidism due to lack of THS. So the patient didn't complain of sexual dysfunction. There was no loss of male pattern hair loss, or so there was no decreased frequency of shaving. আপনি একটা গোনাডাল বলেছেন, ওকে হ্যাঁ পলিগনিশন, তারপরে বলেছেন থাইরয়েড, আর গ্রোথ হরমোন বলেন নাই কেন? I cannot. পেশেন্টে কোনো শর্টে গ্রোথ সাপ্রেশন হচ্ছে? No sir, গ্রোথ সাপ্রেশন নেই। পেশেন্টের ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন, লিউটিনাইজিং হরমোন রিলেটেড কোনো ফিচারস আছে? হাইপোথাইরয়েডে কোনো ফিচার আছে? কর্টিসল ডিফিসিয়েন্সির কোনো ফিচার? কোনো ডিফিসিয়েন্সি এক্সেপ্ট অ্যাড্রেনাল অ্যাক্সিস ডিফিসিয়েন্সি ছাড়া। আর কোনো কোশ্চেন অফলাইনে সরি অনলাইনে? না স্যার। তাহলে আমরা আমাদের কোশ্চেনে ফিরে যাই। আর কোনো কোশ্চেন আমাদের অডিয়েন্স থেকে কেউ কোশ্চেন? ও স্যার কোশ্চেনটা এক্সপ্লেনেশন সরি জিআর এর ব্যাপারটা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওই যে যেটা গ্লুকোকর্টিক রিমেডিয়েবল অ্যালডোস্টেরনিজম। সরি ডক্টর, আমি এক্সট্রিমলি সরি। গ্লুকোকর্টিক রিমেডিয়েবল অ্যালডোস্টেরনিজম ইজ আ হেরিডিটারি কজ অফ ওইটা হিউম্যান হাইপারটেনশন। মানে সে ওইটা বুঝাতে চাইছে যে গ্লুকোকর্টিক রিমেডিয়েবল হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম হইতে পারে কিনা।
আচ্ছা, যিনি প্রশ্নটা করেছেন, আগে আমি ওনাকেই প্রশ্নটা করি। ওনার পেশেন্টের বয়স কত আপনি জানেন? আর এই ডিজিজটা আপনি যেটা বললেন, এটা হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা বইতে আছে। এটার মোড অফ ইনহেরিটেন্স কখন? এই বয়সে কি এটা হয় কিনা? আসলে এই বয়সে এটা হবে না, তার এইজ হচ্ছে এখন 38-40। এটা আর্লি এইজ অফ প্রেজেন্টেশন হয়। এটা হলো সবচেয়ে বড় ডিস্টিংগুইজেবল পয়েন্ট। ওকে, আপনি আর আর কোনো অডিয়েন্সে কোনো কোশ্চেন আছে? আপাতত না স্যার, আপনি প্রসিড করেন। অডিয়েন্স থেকে এবার তাহলে আমি খুব দ্রুত কয়েকটা কোশ্চেন, এটা হচ্ছে আসলে পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন, আমি একটু দ্রুত ওকে জিজ্ঞেস করি আমার প্রেজেন্টারকে, খুব দ্রুত বলবেন আনসার। হ্যাভ ইউ সার্চ ফর এনি ওকুলার ম্যানিফেস্টেশনস? আপনার আইতে কোনো ম্যানিফেস্টেশনস আপনি সার্চ করেছেন? হ্যাভ ইউ ডু দ্য ফান্ডোস্কোপিক এক্সামিনেশন? যদি আপনি করে না থাকেন তাহলে কেন করেননি, আর করলে আপনি কেন করতে চেয়েছেন, সহজ করে বলবেন। অবশ্যই তার ফান্ডোস্কোপিক এক্সামিনেশন করা দরকার ছিল। হ্যাঁ, আপনি কখন এই রোগীর ফান্ডোস্কোপি করতে গেছেন কিন্তু করতে পারেন নাই, কেন? ইফ দেয়ার ইজ হুইচ, কি ধরনের ক্যাটারাক্ট হয় স্টেরয়েডে? না, সানফ্লাওয়ার, পোস্টেরিয়র সাবক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট। ঠিক আছে, এই পেশেন্টের এনিমিয়া, হাউ ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন এনিমিয়া? আমি খুব দ্রুত ছোট ছোট কোশ্চেন বলবো। Took steroid for prolonged period of time, so there may be ulceration in the stomach, peptic ulcer disease, Peptic which ulcer will cause disease. chronic blood loss. ওকে, এই পেশেন্টটা যদি সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে আসে, কিভাবে আপনি এক্সপ্লেইন করবেন? সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন উইথ ভমিটিং এন্ড পেশেন্ট উইথ হেমোডাইনামিক ইন আনস্টেবল। Sir, chronic steroid use is, sir, a cause of chronic acute pancreatitis, sir. Pancreatitis. Sir, pancreatitis. This may cause SARS, which may cause hemodynamic instability. আচ্ছা, এই পেশেন্টের যে মাসেল পেইন আপনি বলেছেন, একটা গেটের কথাও বলেছেন, মেনশন করেছেন, কিভাবে, কেন কেন এই গেটটা এবং মাসেল পেইন কেন? Sir, steroid-induced myopathy is the cause of, sir, myopathy and myopathic gait. Okay. And, sir, bone pain is caused by, sir, osteoporosis, which is caused by prolonged steroids, sir. Osteoporosis or osteomalacia? Which one? Sir, osteomalacia. Osteomalacia. Can you, আপনি কি অন্য কোনো ভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারবেন এই পেশেন্টের মাসেল পেইন, উইকনেস, আর কোনো ভাবে? Sir, in addition to this, sir, there is hyperkalemia, sir. Hyperkalemia or hypokalemia? Hyper, sir. No, hypokalemia. Steroid? Hyperkalemia, sir. হ্যাঁ, আমি আনসারটা একটু বলি। হ্যাঁ, যদি আপনি প্রশ্নটা কিন্তু শুনেন, আমরা যদি পেশেন্টের মাসেল উইকনেস এবং স্ট্যান্ডিং হতে নয়, হাইপারক্যালেমিয়াতে এগুলো হয় না, এটা হাইপোক্যালেমিয়াতে। যদি পেশেন্ট যেহেতু লং স্ট্যান্ডিং স্টেরয়েড নিচ্ছে, এক্সট্রা গ্র্যাভিটিসের পার্ট হিসেবে হতে পারে মায়োপ্যাথি, মায়োসাইটিস, মাসেল উইকনেস এবং পেশেন্টের হাইপোক্যালেমিক। এবং এই পেশেন্টের আপনার আরেকটা হিস্ট্রি নেওয়া দরকার ছিল। এই পেশেন্ট এই যে দীর্ঘদিন তার লং কোর্স অফ ইলনেস, ইনিশিয়ালি যে কখনো পেশেন্টের হাইপোক্যালেমিক পিরিয়ডিক প্যারালাইসিস নিয়ে কখনো প্রেজেন্টেশন হয়েছে কিনা? Not associated with exercise or taking food, sir, I mentioned, sir. আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এখন পেশেন্টের অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনফিসিয়েন্সি, টু কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস আপনি কোন ইনভেস্টিগেশন করবেন? Basal cortisol and short synaptic test, sir. বেসাল কর্টিসল। আচ্ছা, এই পেশেন্টে এখন স্টেরয়েড আছে কি নাই? Sir, the patient is not taking steroid right now. স্টেরয়েড, যদি পেশেন্ট স্টেরয়েডে থাকে আপনি এই স্যানিটিং টেস্ট কিভাবে করবেন? Sir, with steroid ongoing, sir, the patient may undergo short synaptic test. কিভাবে? But I will. কিভাবে? Sir, I will switch the patient to, sir, the dexamethasone 5 mg per day, and আপনাকে সুইচ করতে হবে ডেক্সামিথাসনে, পেডনিসোলন থেকে আমরা ডেক্সামিথাসন। ইকুইভ্যালেন্ট কত? এই প্রশ্নটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হবে এখন। 0.5। আচ্ছা, সে আমরা কতদিন আগে এটা সুইচ করব? একই দিনে? No, sir. কতদিন আগে? Sir, we have to reduce the dose as 5 mg per week, sir. The 1 mg per week. তাহলে কি আমরা এই পেশেন্টের ডায়াগনোসিস জন্য এতদিন বসে থাকবো? Can we wait? No, sir. In short synaptic test, we will see that the level of rise, sir. If the patient fails to rise with synaptic administration, this will confirm the diagnosis of adrenocortical suppression, sir. Okay.
আচ্ছা এখানে শর্ট সাইনাইটিসের জন্য আপনি কতটুকু দিবেন? Sir, টেট্রাকোসেকটিন sir, 250 micrograms. Sir. 250 মাইক্রোগ্রাম। কতক্ষণ পর পর ব্লাড লেভেল নেবেন? Sir, 30 and 1 hour. Sir, 30 minutes and 1 hour. Sir. 30 মিনিটস অন আওয়ার। ইন্টারপ্রিটেশন কি আসবে? Sir, if the serum cortisol fails to rise above 18 microgram per liter, sir, there is adrenocortical axis suppression. Sir. আচ্ছা, এই পেশেন্ট যখন আপনি টেট্রাকোসেকটিন দিচ্ছেন, Sir. কোনো স্পেশাল প্রিকশন নেওয়া লাগবে? Sir, the patient may be allergic to the. ইয়েস, হাইপার সেনসিটিভিটি হতে পারে। Yes, sir. এই জন্য আপনাকে কি রাখতে হবে? So I have to take adrenaline and steroid at hand, sir. এটা খেয়াল রাখবেন। ব্লাড প্রেশার মাপার দরকার আছে কি নাই? ডিউরিং টেট্রাকোসেকটিন দেওয়ার সময় আপনি ব্লাড প্রেশার Yes, sir. মাপবেন কি না? I'll measure sir blood pressure because কেন? falling কেন? of blood pressure may indicate there is a anaphylaxis, sir. ফলোইং অফ অ্যানাফিলাক্সিস, এটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আপনি এই পেশেন্টের মেটাবলিক কনসিকুয়েন্স দেখার জন্য আপনার প্রাইমারি প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস কি মেটাবলিক কনসিকুয়েন্স আপনি টেস্ট করতে চান? মেটাবলিক কনসিকুয়েন্স রিলেটেড কি কি Sir, করতে চান? Sir, I will check for Investigate. diabetes, sir. RBS HB1C, sir. ইয়েস, ব্লাড সুগার। Yes, sir. দেন Sir, dyslipidemia check করবো, sir. ওকে, ফাইন। Dyslipidemia profile. দেন ইলেকট্রোলাইটস, Electrolytes, দেন Sir, ক্যালসিয়াম, sir, calcium, sir. ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম। Magnesium করবো, sir, calcium এর সাথে, ওকে, sir. ফাইন। Yes, sir. আচ্ছা, আপনার যদি আপনি যদি এখন এই অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সি, যেহেতু পেশেন্টের ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে, পিগমেন্টেশন হচ্ছে, আপনি মনে করছেন, হ্যাঁ, আর কি টেস্ট করতে পারেন? Sir, empty করবো, sir. Empty করবো, sir. এমটি করবেন। আর Sir, chest X-ray করবো, sir. চেস্ট এক্সরে, আদার Sir, abdominal X-ray করতে পারি for exclusion of adrenal calcification, sir. অ্যাড্রেনাল ক্যালসিফিকেশন। ওকে, ফাইন। আচ্ছা, মানে আপনি এখন জানতে আমি এখন আমরা একটা কনফিউশন রয়ে গেছে যে আমি আল্ট্রাসোনোগ্রামে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আইডেন্টিফাই করতে পারি না, অনেক ক্ষেত্রে করা যাবে না। পরবর্তী স্টেপ কি? ইনভেস্টিগেশন, চয়েস অফ Sir, CT, sir. CT সিটি adrenal. সিটি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, সিটি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড। আপনি এই ক্ষেত্রে আপনার বেনিফিট কি হবে সিটি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে? কি কি আপনি ইনফরমেশন গ্যাদার করতে চান? Sir, আপনি সিটি করতে দিলেন, তো সিটি করার জন্য যখন সিটি করার সময় কোনো একটা ডায়াগনোসিস চলে আসতেছে, কোনো একটা লেশন আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে আপনার স্পেশাল অ্যাডভাইস কি থাকবে? সিটি গাইডেড এফএনএসসি। আমি এই এফএনএসসি দিয়ে আমি কি কি ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারবো? tuberculosis, neoplasia. টিউবারকুলোসিস, নিওপ্লাসিয়া, যদিও আমার নিওপ্লাসিয়া ফেভারিট নেই। আর Deep fungal infection. ডিপ ফাঙ্গাল ইনফেকশন। আপনার ডিপ ফাঙ্গাল, Sarcoidosis, sir. সাপোজ এই পেশেন্টের আপনি এফএনএসি করলেন, Yes, sir. ডিপ ফাঙ্গাল ইনফেকশন বলেই দিল, Yes, sir. ফাঙ্গাল হাইফি পাওয়া যাচ্ছে। Yes, sir. আপনি আর কোথা থেকে আর কি মেথডে আপনি এই স্পেসিমেন কালেকশন করতে পারেন? Sir, induced sputum and bronchoalveolar levels থেকে, sir. হ্যাঁ, স্পুরাম আসতেছে না, তাহলে আপনি কি করবেন? Bronchoalveolar levels. হ্যাঁ, ইনডিউস ব্রঙ্কোঅ্যালভুলার লেভেলস। আর কোনোভাবে করা যাবে? আর কোনোভাবে সিএসএফ তো কারণ পেশেন্টের কোনো ফাইন্ডিংস নাই, সিএসএফ আর পেশেন্ট আনকনসিয়াস, আর কোনোভাবে Transbronchial biopsy, sir. Eh? Precipitin test, sir. Precipitin test. সিরাম থেকে পিসিবি দেওয়া যেতে পারে? আর কোনোভাবে, আর কোনো টেস্ট? Sir, specific IgE, sir. Precipitin তো এটাই। হ্যাঁ, সাইট Transbronchial biopsy নিবো, sir. একটা হলো ব্রঙ্কোঅ্যালভুলার লেভেলস, একটা বললো ইনডিউসড স্পুটাম। আর কোনোভাবে? Splenic aspirator bone marrow, sir. আচ্ছা, আমার তো লিভার স্প্রিন নাই, আমি কেন স্প্রেড করতে যাব? আর কোনোভাবে? স্কিনে কোনো অ্যালার্জিক টেস্ট করা যায়? স্কিন প্রিসিপিটেশন টেস্ট। Precipitin নিলে না? না, precipitin বলছিস তুই। আচ্ছা। Precipitin test. Serum precipitin. সিরামে এবং স্কিন দুইটাই করা যাবে। আচ্ছা, এই পেশেন্টের আর কোনো মেডিকেল ইমার্জেন্সি ছিল? Sir, patient didn't present with any medical emergency. This was a chronic disease process, sir. আচ্ছা, আর কি মেডিকেল ইমার্জেন্সি হতে পারে? Sir, adrenal crisis, sir. ওকে, অ্যাড্রেনাল ক্রাইসিস। সেকেন্ড ওয়ান? Sir, hyperkalemia, arrhythmia, long QT interval এগুলো নিয়ে আসতে পারে, sir. এটা পরে। আচ্ছা, এটা ইলেকট্রোলাইট। আর কোনোভাবে?
আপনার প্রাইমারি ডিজিজ আপনি তো বলছেন অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসুফিসিয়েন্সি স্যার হাইপোনাট্রেমিয়া নিয়ে আসতে পারে স্যার। হাইপোনেট্রিমিয়া গুড স্যার সিয়ার্ড লাইক প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতে পারে সিয়ার্ড either malignancy either TB either fungal deep fungal both can be possible okay আর কোনো ইয়ে স্যার সেপ্টিসেমিয়া স্যার নিয়ে আসতে পারে স্যার। সেপ্টিসেমিয়া কিভাবে ইমিউনোসাপ্রেসড কন্ডিশন স্যার। ইমিউনোসাপ্রেসড কন্ডিশনস আর কোনো ভাবে ডিসেমিনেশন হতে পারে না এই পেশেন্টের ডিসেমিনেশন ডিসেমিনেশন টিউবারকুলোসিস। ডিসেমিনেটেড টিবি এইটা আপনি আগে বলবেন। আপনার ফার্স্ট হলো অ্যাডেনাল ক্রাইসিস, নেক্সট ওয়ান হচ্ছে আপনার এই হাইপোনেট্রিমিয়া, লিস্ট একটু হাইপারক্যালসিমিয়া, একটা হচ্ছে ডিসেমিনেশনস। পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ disseminated TB, this like to tubercular meningitis এগুলো নিয়ে আসতে পারে। আপনি এই পেশেন্টের oral cavity examination করার ইন্ডিকেশনস কি? Sir, oral cavity, there may be sir oral ulceration as a part of sir nutritional deficiency from pernicious anemia or vitamin B12 deficiency as a part of malabsorption syndrome. Yes. And sir, there may be sir oral candidiasis as a part of Oral APS1, thrush. sir. Good. Oral ulceration, oral thrush are nutritional deficiencies. Other autoimmune disease. Other autoimmune. আচ্ছা। APS1 বলছি। আচ্ছা, সাপোজ কনফার্ম হয়ে গেছে স্যার এই পেশেন্টের অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সি। স্যার আচ্ছা, আপনি ট্রিটমেন্ট কিভাবে করবেন? Sir, I will replace the sir glucocorticoid, sir. আমরা কি এখানে মিনারেলোকর্টিকয়েড দিব না স্যার, নাকি গ্লুকোকর্টিকয়েড দিব? glucocorticoid দিব স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা কেন অসতে এই জন্যই কথা। Sir, glucocorticoid itself has some mineralocorticoid activities. আচ্ছা, ইয়েস, এইটাই হলো কথা। আচ্ছা, গুড আনসার। আর স্যার পেশেন্ট এডুকেশন করতে হবে স্যার, পেশেন্টকে একটা মানে পেশেন্টের ভ্যাকসিনেশন করতে হবে। কেন আপনি ভ্যাকসিনেশন করতে চাচ্ছেন? Sir, Why you? Sir, যেহেতু patient will take some long term steroid, so there may be chance of infection with capsulated bacteria and recurrent viral infections. So the patient should receive the influenza and pneumococcal vaccination. Yes. The patient should be warned about the risk of developing infections. Or sir, the patient education or steroid support, it is sir আমাদের কি বলতে। আপনি এই পেশেন্টের আপনি স্পেশাল কি অ্যাডভাইস দিবেন বললেন? কি অ্যাডভাইস? এই পেশেন্ট কোন জায়গায় হিল ট্যাক্সে যাচ্ছে বা একটা জার্নি করতে যাচ্ছে বড় জায়গায়, এন্ডেমিক ম্যালেরিয়া এন্ডেমিক এরিয়াতে, তাহলে প্রোফাইলেক্সিস করে নিতে হবে। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে আপনি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, দেন বলছেন হেমোফাইলাস নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। আর কোনো অ্যাডভাইস দিবেন? স্টেরয়েড কার্ড ব্রেসলেট। আর এই পেশেন্টের যদি কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সাপোজ এই পেশেন্টের কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, স্টেরয়েড ডোজ, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে তার স্টেরয়েডের ডোজের কি হবে? ডাবল করতে হবে স্যার। হ্যাঁ, এই পেশেন্ট কোনো কারণে একটা অপারেশনে যাচ্ছেন, একটা মাইনর অপারেশন বা মেজর অপারেশন, কি হবে? আমরা কি অরাল রাখবো না ইনজেক্টেবলে চলে যাব? ইনজেক্টেবল চলে যাব। পেশেন্ট কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, ইনফেকশন, কোনো কারণে একটা কনকমিনেন্ট ইনফেকশন হলো, তাহলে আইভি অ্যান্টিবায়োটিক স্যার। আচ্ছা, আপনি আমাকে একটা আনসার করেন। এই পেশেন্ট তো স্টেরয়েড পাচ্ছিল, তার কি ইমিউন যে ডিফিসিয়েন্সিটা হয়, এটা প্রাইমারি ইমিউন ডিফিসিয়েন্সি না সেকেন্ডারি ইমিউন ডিফিসিয়েন্সি? সেকেন্ডারি স্যার। Secondary immune deficiency. Can you mention some nutritional disease, deficiency disease that leads to secondary immune deficiency? যদি এটার সাথে পার্টি নেন না, আপনি যদি কোনোভাবে আপনাকে স্টেরয়েড দিয়ে ওখানে চলে যায় ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, কোন ধরনের কোন নিউট্রিশনাল কি ডিজিজ আছে? জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি। জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি। আদার কোনো ডেফিসিয়েন্সি? হ্যাঁ, নিউট্রিশনাল ডিফিসিয়েন্সি যেটা সেকেন্ডারি ইমিউন ডিফিসিয়েন্সি হতে পারে। নিউট্রিশনাল ডিফিসিয়েন্সি ডি, অবশ্যই ডি 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 সেকেন্ডারি ইমিউন ডিফিসিয়েন্সি হয়। ওকে, ফাইন। এই পেশেন্টের জন্য আপনি একটা প্রশ্ন, এই আনসারটা করেন। এই পাশে সাপোজ
এই পেশেন্ট কোনো কারণে ডায়রিয়া ভমিটিং হলো, বিপি ফল করেছে, পেশেন্ট ডেভেলপিং hemodynamically unstable patient following diarrhea and vomiting, blood pressure low. Which fluid should be start first? So normal saline. Normal saline. Why not DA, DNS? Sir, Why not DA, DNS? so number one, the DA and DNS contains glucose, and steroid is as with this. Sir, glucose sir potassium low করে sir. Steroid is what also potassium low করে. Patient may precipitate hypokalemia একটা জিনিস sir. আমরা ঠিক আছে, আপনাকে আমাদের ফার্স্ট হলো আমরা প্রশ্নটা আগে শুনে নেন। ভলিউম কারেকশনটা স্যার এর জন্য আমাদের গ্লুকোজের প্রয়োজন আছে, ওটা ইন্ট্রাসেলুলার ডিহাইড্রেশন কারেকশন করে স্যার। আমার ফার্স্ট হলো যে patient hemodynamically unstable for a diarrhea and vomiting, patient already under the treatment of কি স্টেরয়েডের উপরে আছে, স্টেরয়েড থাকা অবস্থায় তার হেমোডাইনামিক আনস্টেবল ডিউ টু ফ্লুইড লস, তাহলে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে উই শুড কারেক্ট দ্য ভলিউম ফার্স্ট, এটা কিন্তু মনে রাখতেই হবে। এট এ টাইম আমি ব্লাড সুগারটা দেখে নিলাম, ব্লাড সুগার ওকে, বাট পেশেন্ট হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল ডিউ টু ভলিউম লস, ইট শুড বি কারেক্ট ভলিউম, এবং ঠিকই আছে। আমরা নর্মাল স্যালাইন দিয়ে শুরু করতে হবে। স্টেরয়েড আচ্ছা, আপনি এই প্রশ্নের আনসারটা দেন তো, তারপরে পরবর্তীতে আমরা স্টেরয়েডটা কি ফর্মে দেব? পেশেন্ট অরাল ছিল, আইভি দেব স্যার, ডেফিনেটলি আইভি। ওই ফর্মে হাউ মেনি ডেজ, কতদিন পর্যন্ত? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি অরালি সুইচ না করতে পারবো, হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল যদি না হয়। ঠিক আছে, আমার মনে হয় অনেক প্রশ্ন হলো, আর কি যাওয়ার দরকার? কেউ প্রশ্ন করতে যাবেন? বলেন। ওনার কাছে মাইক্রোফোনটা দেন, তাহলে ওনার প্রশ্নটা সবাই শুনলো, আমরাও শুনলাম ওনার প্রশ্নটা। 11টা বেজে গেছে। জি স্যারের ক্লাস ডেক্সামেথাসনটা দেওয়ার কতদিন পরে স্যার ওই আমরা শর্ট সাইনাক্সিন টেস্টটা করতে পারবো? আরেকটা কোশ্চেন স্যার, এই যে হাইড্রোকর্টিসনটা আমরা তো চালু করতেছি ওরালি যতদিন না খাওয়া পর্যন্ত, তো ওরালি স্যার আমরা কি হাইড্রোকর্টিসনই মানে বইয়ে যেটা লেখা আছে স্যার, হাইড্রোকর্টিসনটাই ডিভাইডেড ডোজে সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হয়, তো আমরা সাধারণত স্যার ওয়ার্ডে যেটা করি প্রেডনিসোলন দিই স্যার, তো আমরা কি স্যার আসলে প্রেডনিসোলন দিতে পারবো নাকি স্যার হাইড্রোকর্টিসনই রাখতে হবে? আচ্ছা, মাইক্রোফোনটা দেন সামনে, পাস করেন। In case of glucocorticoid replacement in adrenocortical insufficiency, if it is primary, then we have to replace it by hydrocortisone. Oral forms are available. But if it is secondary, we can use either hydrocortisone or prednisolone. উনি সাপ্লিমেন্টটা কি কন্টিনিউ করবে এটা মনে হয় জানতে চেয়েছিল স্যার, যে প্রেডনিসোলন দেওয়া হয় তো প্রাইমারিতে স্যার হাইড্রোকর্টিসনই কিন্তু কন্টিনিউ করা হয়। কতদিন পরে? কতদিন? It's not about sir কতদিন পরে, because we are coming to the lowest dose from higher, so the patient is taking a steroid for long time already. We start from 40 and come to 5, and when we reach 5 we can do that আমার 5 মিলিগ্রামে আসলে আমি 40 করে ফেলতে পারি, মানে লোয়েস্ট ডোজে আসতে হবে, তখন আমি করে ফেলতে পারবো। স্যার অনলাইনে কিছু কোশ্চেন আছে, আমরা কি নিব? হ্যাঁ নেন স্যার, আমি কোশ্চেনগুলো পরে ডিসকাস করে আমরা একটু অফ করব, আমার একটা ক্লাসে যেতে হবে। জি স্যার, আমরা শেষ করে দেব। এই কোশ্চেনটা আনসার হয়ে গেছে, আমি পর থেকে যাই। সেটা হচ্ছে যদি সুগার লো থাকে সেক্ষেত্রে কোন ফ্লুইডটা আমরা প্রেফার করব? আর যেহেতু আপনার ডিএ ডিএনএস নিয়ে যে আপনি প্রশ্নটা করেছিলেন ওটার ইয়াতে প্রশ্নটা হয়েছে যে ডিএ ডিএনএস কেন না, এবং যদি সুগার কম থাকে সেক্ষেত্রে কোনটা দিব। আর আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে ডেক্সা হাইড্রোকর্টিসন কোনটা দিব, সেটাও আলোচনা হয়েছে। ইজ देयर এনি রোল অফ সাইনাক্সিন টেস্ট ইন এক্সোজেনাস স্টেরয়েড উইথড্রয়াল? প্রথম কোশ্চেনটাকে যে ডিএ ডিএনএস না কেন,
ডিএডিএনএস না কেন? আনটিল হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমাদের ডিএডিএনএস দেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গতই না। আর যদি আমাকে হাইপোই হয়, আমরা ফার্স্টে কিন্তু দিব পেশেন্টের, না 10% গ্লুকোজ 25% গ্লুকোজ। যদি পেশেন্ট হাইপোই হয়, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, হ্যাঁ ডাইরেক্ট গ্লুকোজ। না উনি যিনি প্রশ্নটা করেছেন উনি রেশনালিটি আছে, আপনারা প্রশ্নটা শুনেন আগে। আমাকে আমি বলেছি হেমোডাইনামিক না আনস্টেবল, আমাকে পেশেন্টের সুগারটা এট এ টাইম দেখে ফেলতে হবে। আমার সুগার কন্ট্রোল আছে, আমার এদিকে নর্মাল স্যালাইন দিয়ে আমার ওই সেটিং এ হেমোডাইনামিক আনস্টেবল হলো, পেশেন্ট হাইপোগ্লাইসেমিয়া শুড কারেক্ট হাইপোগ্লাইসেমিয়া, কারণ এট এ টাইমে কিন্তু পেশেন্ট হাইপোগ্লাইসেমিক শকে পেশেন্ট চলে যাবে এবং পেশেন্ট ডেড হতে পারে সেরিব্রাল ইডিমা হয়ে। আমাকে ইট শুড বি কারেক্টেড ব্লাড সুগার ফাস্ট এট এ টাইম, আমার ফ্লুইড স্টার্টেড। প্রশ্ন বুঝেছেন? যিনি প্রশ্নটা করেছেন ভালো প্রশ্ন করেছেন। আচ্ছা, এর পরবর্তী প্রশ্নটা আর একটা প্রশ্ন আমরা নেই। শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে যে এক্সোজেনাস স্টেরয়েড উইথড্রয়ালের ক্ষেত্রে শর্ট সাইনাথিন টেস্টের কোনো রোল আছে কিনা? এন্ডোজেনাস হ্যাঁ সরি এক্সোজেনাস আছে। ওইটার ক্ষেত্রে আচ্ছা The matter is we are looking at the axis. So whether the axis is suppressed either by primary disease or secondary cause, we have to do the sanetin test. এক্স্যাক্টলি প্রাইমারি অথবা সেকেন্ডারি। হ্যাঁ বলেন। মাইক্রোফোনটা পাস করেন, আমরা কোশ্চেনটা শুনি, আমরা সবাই শুনি একটু। রিপিট কর, কোশ্চেন রিপিট কর তুই, তাহলেই তো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ইয়াট্রোজেনিক কুশিং সিনড্রোম আমরা স্যার ডায়াগনোসিস করব কিভাবে? আমরা তো হিস্ট্রি নিব, আমাদের কোনো মানে বায়োকেমিক্যাল ইনভেস্টিগেশন টুল আছে কি? জি স্যার, জি স্যার। না উইদাউট হিস্ট্রি এটাই আমরা, হ্যাঁ আমরা এটা জানতে। স্যার এর মাইক মনে অফ হয়ে আছে। একশোর নিচে থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাড্রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি আমি সাসপেক্ট করলাম। বাট যদি অ্যাট্রোজেনিক কুশিং বলেন, তো কুশিং এর জন্য আলাদা ডায়াগনস্টিক কিছু তো নাই। হিস্ট্রি সাজেস্টিভ যদি হয় প্রপারলি, আপনি তখন ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারবেন। তখন আর ওই এক্সিস দেখার জন্য আমার কিছু করার দরকার নেই।